ushering in a new era of precision oncology. VS Hospitals, a leading cancer care center in Chennai, is launching Hope Holistic Oncology Program for Excellence, a first-of-its-kind framework that combines targeted treatment strategies with AI-powered nutrition support. In addition, the hospital is introducing a dedicated department of precision oncology. Together, these initiatives aim to improve diagnosis, reduce treatment burdens, increase survival rates, and enhance the quality of life for patients and their families. Ms. Rohini Malti, actress and social worker, launched the initiatives in the presence of Dr. S. Subramanian, senior medical oncologist, and founder, chairman and managing director, Dr. Nithya Sridharan, associate director and senior consultant medical oncology, Dr. Vijayga, consultant adult and pediatric medical oncologist, Dr. S. Sundar, director tumor, revision joint replacement and pelvic acetabulum surgeon, Mr. Muthu Subramanian, executive director and other senior staff of the hospital. The hospital has also signed an MOU with Tweak and Eat, a US-based health and wellness AI company, to provide its patients with real-time personalized meal plans, instant feedback on food choices, and continuous dietary adjustments during and after treatment. I'm here to brief you about the Hope program that we are about to launch and what makes it really special. So I think Mr. Muthu has already departments but holistic integrated ஒரே யூனிட்ல ஒரே ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கிறது வெரி ஃபியூ. ஸோ த்ரூ ஹோப் நம்ம வந்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு உள்ள என்டர் பண்ணும்போது ஹாஸ்பிட்டல்ல என்டர் பண்ணும்போது டயக்னோசிஸ்லேருந்து அவங்களுக்கு கியூர்லேருந்து என்ன ஃபாலோ அப் அடுத்த ஒரு 10 வருஷத்துக்கு அவங்களுக்கு என்ன சர்வைவர்ஷிப் பிளான் அவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் என்னன்றது நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஸோ தட் இஸ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஹாலிஸ்டிக் ஆன்காலஜி. ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அவங்களோட நியூட்ரிஷன் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி மாடிஃபை பண்ணணும், அவங்க வந்து கேன்சர்லேருந்து வெளியில் வந்தப்பறம் அவங்க எப்படி வந்து ஹவு தே ஷுட் லிவ் தியர் லைஃப், எப்படி ரெக்கரன்ஸ் ப்ரிவென்ட் பண்ணணும், இதெல்லாம் வந்து we teach the patient. The topic that I'm going to talk about is lifestyle and diet that will help in prevention and wellness. And that's the topic. 40% of all chronic diseases are created by bad habits, whether it's diet or whether it's lifestyle. Cellular protection is equally important. We need to take antioxidants and vitamins and minerals balanced in a balanced way that reduces inflammation in our body, that reduces oxidative stress in our body. That will help. It's a very two key drivers of disease. More of the metabolic balance. Proper nutrition should support immune function, better gut health, that helps in reducing inflammation, weight management that helps you get to the right BMI, microbiome and immunity. This is a very topic. Gut biomes is becoming a very big topic. இன்றைய உங்களுடைய லான்ச்னுடைய பேர் ஹோப் அப்படின்றது. நம்ம எல்லாருமே வந்து நமக்காக மட்டும் வாழறதில்லை, நம்ம குடும்பத்துக்காக வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், நம்ம குழந்தைகளுடைய முன்னேற்றத்துக்காக வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற போது நம்ம ஆரோக்கியத்தையும் நம்ம உடல் நலத்தையும் மற்றவங்களுடைய உடல் நலத்தையும் தான் வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற போது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாய்ச்சலா நான் பார்க்கிறேன், ஒரு இன்டர்வென்ஷனா நான் பார்க்கிறேன். எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறது என்னன்னா, எல்லா வருஷமும் நீங்க வந்து ஸ்கிரீன் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா கேன்சருக்கு ஸ்கிரீன் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்றாங்க. நம்மளுடைய மனசுல எப்பவுமே ஒரு சின்ன பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எல்லாருக்குமே. இப்போ தெரிஞ்சது என்னன்னா வந்து நம்ம குடும்பத்துல இருக்கோ இல்லையோ, ஆனா நிறைய பேருக்கு கேன்சர் அதிகமா வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்றது படிக்கும் போது தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம தெரிஞ்சவங்களுக்கே அது வரும்போது மிகப்பெரிய அச்சத்தை நமக்கு உருவாக்குது. அப்போ அந்த அச்சத்தை நம்ம எப்படி போக்குறது அப்படின்னு பார்த்தபோது ஒரு பிரெசிஷன் ஜெனட்டிக்கல் ஸ்கிரீனிங் இருக்கு. அது எல்லாருக்குமே செய்யக்கூடிய ஒரு சின்ன தொகையில தான் இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்ட போது எனக்கு ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு ஹோப்ஃபுல்லா ஃபீல் பண்ணேன் அப்படின்றதுதான். ஏன்னா வந்து மருத்துவம் அப்படின்றது எல்லாமே எல்லாருக்குமே இருக்கணும், எல்லாருமே அணுகக்கூடிய ஒரு இடத்துல
மருத்துவ துறை இருக்கணும், மருத்துவத்தினுடைய எல்லா ஸ்கிரீனிங்ஸும் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற பொழுது நித்யா மேம் சொன்னாங்க, எல்லாருக்குமான ஒரு விஷயமா தான் வந்து நாங்கள் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு. ஸோ எல்லாருமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க ஸ்கிரீனிங் பண்ணிக்கோங்க. ஒருவேளை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இந்த மாதிரி இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே இங்க வந்தா கண்டுபிடிச்சதுல இருந்து திருப்பி வராம இருக்கிற வரைக்கும் எப்படியான ஒரு வாழ்வை நம்ம வந்து வாழ்க்கை முறையை நம்ம வந்து பின்பற்றணும் அப்படின்றது சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்படின்றது பார்க்கும்போது மிக அற்புதமான ஒரு விஷயமா பட்டுச்சு எனக்கு. வந்து இங்க we have gathered to launch the program HOPE, Holistic Oncology Program for Excellence by VS Hospitals. இது ஒரு முழுமையான ப்ரோக்ராம். ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு உள்ள ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்த உடனே அவங்க வந்து குணப்படுத்தி வெளியில போற வரைக்கும் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி மாடிஃபை பண்ணணும், அதுக்கு பிறகும் அவங்க குணமானதுக்கு பிறகும் எப்படி வந்து அவங்கள வந்து பாத்துக்கணும், அவங்களோட லைஃப் எப்படி பாத்துக்கணும், ஹவு டு அட்வைஸ் தெம், ஹவு டு ஃபாலோ அப், அவங்க ஈவென்ச்சுவலி அவங்க லைஃப்ல எப்படி ரெக்கரன்ஸ் வராம பாத்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ரோக்ராம். ஸோ இதுக்கு கீழே நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. நம்ம வந்து ப்ரெசிஷன் ஆங்காலஜியும் இன்னைக்கு லான்ச் பண்ணிருக்கோம். ப்ரெசிஷன் ஆங்காலஜின்றது ஃபார் த பேஷண்ட். ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி டெஸ்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லாம ஒரு பேஷண்ட்டுக்கும் அவங்க ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு பேஷண்ட்னு ஒரு கன்சிடர் பண்ணி அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி டெஸ்டிங் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் தான் ப்ரெசிஷன் ஆங்காலஜி. ஸோ அதுல வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் இருக்கு. நம்ம ரேடியேஷன்லேயே இப்போ ரொம்ப ப்ரெசிஷன் ரேடியேஷன் வந்தாச்சு. டெஸ்டிங்ல நம்ம வந்து ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா வந்துட்டு இருக்கு இப்போ. ஸோ வரதுக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிக்கலாம் அவங்க வந்து எவ்வளவு ரிஸ்க் இருக்கு அவங்களுக்கு கேன்சருக்கு. அதே மாதிரி ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஜெனட்டிக்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு அதுக்கு பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம். அவங்க அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கும் கேன்சர் வருமா வராதான்னு ரிஸ்க் அசஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு தடுக்கலாம் கேன்சரை. ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரெசிஷன் ஆங்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட். அது தவிர ஒரு சப்போர்ட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட்ன்றது ஒரு ஹாலிஸ்டிக் மெடிசன் சொல்லுவோம். அவங்களுக்கு தேவையான டயட், அவங்க நியூட்ரிஷன், அவங்க என்ன உணவை எடுத்துக்கலாம், எது வந்து நல்லது, அவங்க கேன்சர் ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கும் அவங்களுக்கு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் கம்மி பண்றதுக்கும் என்ன உணவு அவங்க எடுத்துக்கலாம், அவங்களோட எக்ஸசைஸ் ப்ரோட்டோகால்ஸ், அவங்களுக்கு பிசியோதெரப்பி, அவங்களுக்கு மற்ற சிம்டம்ஸ் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, அண்ட் அதே மாதிரி எண்ட் ஆஃப் லைஃப் அவங்களால சரியா ஆக முடியல, கேன்சர் ப்ரோக்ரஸ் ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு எப்படி வந்து அடுத்த ஃபேஸ் அவங்க பாலியேட்டிவ் கேருக்கு அவங்க டிரான்சிஷன் பண்ணுறது. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான வந்து சர்வைவர்ஷிப். ஸோ அடுத்த ஒரு 6 மாசத்துல அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதுன்னா அடுத்த 20 வருஷம் 30 வருஷத்துக்கு அவங்களுக்கு என்ன எதிர்பார்க்கலாம் லைஃப்ல அப்படின்றத அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஹாலிஸ்டிக் ஆங்காலஜி ப்ரோக்ராம். ஸோ அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு லான்ச் பண்ணோம். அதோட சேர்ந்து ஒரு இன்ஹவுஸ் ஜெனட்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், ஸோ ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங் உள்ள டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் அதோட ப்ரோட்டோகால்ஸ், அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டும் இன்னைக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஜெனட்டிக்கா வருது வந்து ரொம்ப கம்மிங்க. நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஒரு 100 பெண்களுக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர் இருக்குன்னா அதுல 2 இல்ல 3 பேருக்கு தான் வந்து ஜெனட்டிக் காஸ் இருக்கலாம். மீதி வந்து 95-98 பேருக்கு வந்து என்ன காரணம்னு தெரியாது. மோஸ்ட்லி லைஃப் ஸ்டைல் ரிலேட்டட் தான் இருக்கும். ஸோ ஜெனட்டிக் காஸ்ன்றது ரொம்ப குறைவா இருந்தாலும் நம்ம அதை டெஸ்ட் பண்ணி அதை ஏர்லியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோ இல்ல அதை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கோ நம்மளுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். அதுதான் இப்போ வந்து இன்னைக்கு டேட்ல அதுதான் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஜெனட்டிக்ஸ். டெஸ்டிங்க்கு வந்து இப்போ ரொம்ப நிறைய அவேர்னஸ் வந்தாச்சு. இப்போ நார்மலா பேஷண்ட்ஸ் இல்லாம ஜெனரல் பப்ளிக்கே வந்து கேக்குறாங்க, எனக்கு எவ்வளவு ரிஸ்க் ஆஃப் கேன்சர் இருக்குன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா அப்படின்னு. ஸோ அது ஒரு சிம்பிள் பிளட் டெஸ்ட்லயே நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது கேன்சர் காசிங் மியூட்டேஷன்ஸ், அந்த ஜீன்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்றதை கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் ஆல்ரெடி வர ஆரம்பிச்சாச்சு. பிகாஸ் நிறைய மீடியால பாக்குறோம், நிறைய ஒரு அவேர்னஸ், மீடியா அவேர்னஸே நிறைய இருக்கு. டிவில காமிக்கிறது, சினிமால காமிக்கிறது, ஆட்ஸ்ல வருது, இது எல்லாமே நிறைய அவேர்னஸ் இருக்கு. ஒரு ஏன் வந்து அவங்க வந்து காட்டல அப்படின்னா ஒரு பயம். அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது மியூட்டேஷன் இருந்தா அதுல நாங்க என்ன பண்ணுறது, அடுத்தது வந்து லைஃப் ஸ்டைல பாதிக்குமா, அடுத்த ஃபேமிலியை பாதிக்குமா அப்படின்ற ஒரு பயம் தான். பட் அந்த பயம் வந்து யூஸ்ஃபுல் கிடையாது. அவங்களுக்கு சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சா அவங்களுக்கு சரியான ப்ரிவென்ஷனோ இல்ல அதுக்கான ஸ்கிரீனிங் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணுறது ஈஸியர். ஸோ அதுக்கு தான் முதல்ல வந்து நாங்க வந்து இந்த டெஸ்டிங் எல்லாம் பண்ண சொல்றோம். வி என்கரேஜ் தம். இது வந்து ஒரு 10-20 வருஷம் முன்னாடி நம்ம இந்த மாதிரி டெஸ்ட் எல்லாம் அவைலபிளே கிடையாது. இப்போ வந்து இட் இஸ் ஃப்ரீலி அவைலபிள். எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லயும் இருக்கு, எல்லா சென்டர்ஸ்லயும் அவைலபிளா இருக்கு. ஒரே ஒரு பிளட் டெஸ்ட்லயே நம்ம ஸ்கிரீன் பண்ணி ஏதாவது கேன்சர் காசிங் ஜீன்ஸ் இருக்கான்றதை கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோ சிம்பிளா இருக்கும்போது ஐ திங்க் அது ஒரு பார்ட் ஆஃப் லைஃப் ஆகணும்ன்றது தான் நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம். இருந்துச்சுன்னா 30 வயசுக்கு மேலேயே அந்த ஸ்கிரீனிங் போகணும். ஸ்கிரீனிங்னால நம்ம ஏர்லி டயக்னோஸ் பண்ண முடியுது. ஏர்லி டயக்னோஸ் பண்ணோம்னா அந்த வியாதியை குணப்படுத்துறது மட்டும் இல்ல, அந்த உறுப்பை இழக்காமையே நம்ம, உதாரணமா மார்பக புற்றுநோய் வந்தா இந்த கட்டியை மட்டும் அகற்றி நம்மளால குணப்படுத்த முடியும். முத்தின ஸ்டேஜா இருந்தா நம்ம மார்பகத்தை இழக்கிற மாதிரி வரும். ஸோ
ஸ்கிரீனிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் வேணும். அதைத்தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஃப்ரீயா டவுன்லோட் பண்ணலாம். இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் பேஷண்ட்ஸ்க்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து விஎஸ் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து ஒரு பேஷண்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு அந்த சர்வீஸ் டிஸ்சார்ஜ் போதே கொடுத்துடலாம். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு நியூட்ரிஷனிஸ்ட் அசைன் பண்ணி பர்சனலைஸ் டயட் பிளான் அவங்களுக்கு ஏற்றாப்புல. எல்லாருக்கும் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது. ஒருத்தருக்கு ஒன்று ஒன்று ஒத்துக்கும், ஒருத்தருக்கு ஒன்று ஒன்று ஒத்துக்காது. அதுக்கு ஏற்றாப்புல ஒரு பர்சனலைஸ்டு பிளானை போட்டு ஒரு பிளேட்டையும் வாட்ச் பண்ணி வாரம் ரிவ்யூ பண்ணி அப்படி பண்ணி கொண்டு போய் அந்த அவுட்கம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேட்டும் பார்த்து ஹெல்ப் பண்ணோம்னா டெஃபினட்டா அவுட்கம்ஸ் பெட்டரா தான் இருக்கும். அவுட்கம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால கீமோதெரப்பி சைடு எஃபெக்ட்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு அவுட்கம்ஸா இருக்கட்டும், எல்லாமே மச் பெட்டர். அதனால இப்ப எல்லாருக்குமே கொடுத்துருக்கோம். நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்தை காப்பாத்துறதுக்காக முதல்ல நம்மள நாம பேணி பார்த்துக்கணும் அப்படின்றது. ஸ்கிரீனிங் பண்ணிக்கணும். ஸ்கிரீனிங் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்மளுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் கரெக்டா இருக்கணும். உடல் உழைப்பு இருக்கணும். உடல் எக்ஸசைஸ் அதிகமா இருக்கணும். நம்மளுடைய பேட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாத்தையும் விட்டுறணும். அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா வந்து முதல்ல போயிட்டு ஸ்கிரீனிங் பண்ணிக்கணும். ஸ்கிரீனிங் பண்ணிக்கிட்டு பயந்துராதீங்க. அதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அதையும் நீங்க பயன்படுத்திக்கணும். ஒருவேளை அப்படி நடக்கக்கூடாது, பட் நடந்திருந்ததுன்னா அதையும் நம்ம எதிர்கொள்றதுக்கு வந்து நமக்கு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்புங்க. அதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு நம்மளால கண்டிப்பா மனோதைரியம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா வெளியே வர முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். பட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்ம எந்த ஒரு நோயின்னு கிடையாது, நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல்னு தான் எல்லாம் சொல்றாங்க. எந்த ஒரு நோய் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கூட வந்து உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் மூலமா தான் இது வருது. உங்க லைஃப் ஸ்டைல் மாத்துனா சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? முதல்லயே ப்ரிவென்டிவா இருக்கிறது தான் பெட்டர். பட் ஒரு வேளை நடந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்க கரெக்டான இடத்துக்கு போனீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இங்க ஹோப்ல எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கிற புது விஷயம் இன்னைக்கு என்ன அப்படின்றது, நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்துக்கும் வேற வேற இடத்துக்கு போகணும். அந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து வேற வேற இடத்துல இருப்பாங்க. அப்படி இல்லாம இந்த ஒரு பர்சனுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா உடனடியா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரூட் மேப் இருக்கு. அந்த ரூட் மேப் சொல்றதுக்கு வந்து டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க. பலதரப்பட்ட செக்ஷன்ஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒன்று கூடி பேசி டிசைட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டினுடைய ரூட் மேப் கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட எப்படி இருக்கணும், நீங்க எப்போ வரணும், என்ன மாதிரியான விஷயம், அது ரொம்ப புதுசா இருந்தது இந்த ஒரு விஷயத்துல. ஸோ அதை பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒரு பார்ட்டா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் நம்ம வந்து நிறைய மெடிக்கல் கேம்ப்ஸ் பண்ணுவோம். ஒரு தெருவுக்கே நம்ம போய் பண்ணுவோம். அதுல இத வந்து இணைச்சிடணும். ஒரு காலத்துல வந்து நம்ம பேனியன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அதைத்தான் நாங்க சொன்னோம். மென்டல் இல்னஸ்க்கான ஒரு இதையும் அதுல நீங்க உட்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்ப நிறைய பேர் வந்து ஜஸ்ட் டயபெட்டிஸ் மட்டும் கிடையாது, பிபி மட்டும் கிடையாது, இந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் ஸ்கிரீன் பண்றத நீங்க வந்து சேர்த்துக்குங்கன்னு சொல்லுவோம். இதையும் சேர்த்துட்டோம்னா பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்றது. ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துக்குமே வந்து நிறைய பேரு சமூக பணிகள் செஞ்சிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து மெடிக்கல் கேம்ப்ஸ் நடத்துவாங்க. அந்த மெடிக்கல் கேம்ப்ஸ்ல மேம் ஆக்சுவலி we can add this part, கேன்சர் ஸ்கிரீனிங் அப்படின்றத நம்ம சேர்த்தோம்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.